എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലോവർ ഡിവിഷൻ ടൈപ്പിസ്റ്റ് സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് 2 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി KCMMF ലിമിറ്റഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് 27/2019. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിന്നർ ഓഫ് ഗാന്ധി പീസ് പ്രൈസ് ഫോർ ദ ഇയർ 2018. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, യൊഹൈ സസകാവയാണ്. വെൻ ഈസ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ മദർ ലാംഗ്വേജ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റഡ്? When is the International Mother Language Day celebrated? Answer option B, February 21st ആണ്. Who is the youngest gold medalist in Halo India Youth Games? Who is the youngest gold medalist in Halo India Youth Games? Answer option C ആണ്, Abhinav Shah. Name the Indian who won the Dan David Prize for the year 2019. Answer option A ആണ്, Sanjay Subramaniam. Which state of India launched Smile virtual tour guide that links tourists with the places of attraction and providers of services? Which state of India launched Smile virtual tour guide that links tourists with the places of attraction and providers of services? Answer option C ആണ്, Kerala. Who won the Ezhuthachan Award for the year 2018? Answer option B, M. Mukundan ആണ്. The book 281 and Beyond is the autobiography of which Indian cricketer? The book 281 and Beyond is the autobiography of which Indian cricketer? Answer option C, VVS Lakshman. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റഡ് ആണ്. ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ ഹാഡ് ബീൻ ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ ആർമി at the flood hit areas of Kerala? Which of the following rescue operation had been launched by Indian Army at the flood hit areas of Kerala? Answer option A, Operation Sahyog. Okay. Which city has been recognized as World Capital of Architecture for 2020 by UNESCO? Which city has been recognized as World Capital of Architecture for 2020 by UNESCO? Answer option B, Rio de Janeiro. From which country the concept of judicial review in Indian Constitution is borrowed? From which country the concept of judicial review in Indian Constitution is borrowed? Answer option C, USA ആണ്. Who was the first woman president of Indian National Congress? Who was the first president of Indian National Congress? Answer option D, Annie Besant ആണ്. Who wrote the work Rajatarangini? Who wrote the work Rajatarangini? Answer option B, Kalhana. Which of the following river was called Churni in ancient times? Which of the following river was called Churni in ancient times? Answer option A, Periyar ആണ്. Kizharur bomb case is associated with which of the following? Kizharur bomb case is associated with which of the following? Answer option C, Quit India movement. Dendrochronology is the scientific study of. Dendrochronology is the scientific study of. Answer option D, annual rings of trees. What does T stand for in the abbreviation Niti Aayog? Niti Aayog എന്നുള്ളതിൻ്റെ അബ്രീവേഷനിൽ ടി എന്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ്. പ്രധാൻ മന്ത്രി ജൻധൻ യോജന PMJJDY was launched on. Answer option A, 28th August 2014. Who invented steam engine? Who invented steam engine? Answer option C, James Watt ആണ്. James Watt. Love in the Time of Cholera is a book written by. Love at the time in the Time of Cholera is a book written by. Answer option A, Garcia Gabriel Marquez. Who referred to wagon tragedy as Black Hole of Pothennur?
Who referred to Vagan tragedy as Black Hole of Pothanur? Answer option C. Sumit Sarkar. Name the social reformer of Kerala who is known as Mudichudum Perumal. Name the social reformer of Kerala who is known as Mudichudum Perumal. Answer option D. Vaikunda Swamigal. Who among the following started a branch of Brahmo Samaj at Calicut? Who among the following started a branch of Brahmo Samaj at Calicut? Answer option B. Ayyathan Gopalan. Which of the following was founded by Poigil Yohanan? Which of the following was founded by Poigil Yohanan? Answer option D. Pratyaksha Raksha Devasabha. The first meeting of Narayana Guru with Mahatma Gandhi was in the year. The first meeting of Narayana Guru with Mahatma Gandhi was in the year. Answer option A. 1925. Who authored the work Moksha Pradipam? Who authored the work Moksha Pradipam? Answer option C. Brahmananda Shivayogi. Which of the following was founded by Pandit Karuppan? Which of the following was founded by Pandit Karuppan? Answer option B. Arya Samajam. The Kallumala agitation which took place in central Travancore is also known as. The Kallumala agitation which took place in central Travancore is also known as. Answer option D. Perinadu Lahara. Who was the first president of Naya Service Society? Who was the first president of Naya Service Society? Answer option B. K. Kelappan. Which social reformer of Kerala started the journal Abhinava Kerala? Which social reformer of Kerala started the journal Abhinava Kerala? Answer option C. Vagbhadananda. Dash gives step-by-step movement to the carriage. Carriage step-by-step movement കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, റോക്കർ ആണ്, റോക്കർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റഡ് ആണ്. While cutting on stencil, the bichrome switch is put on the dash position. അതായത് നമ്മുടെ ബൈക്രോം സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്റ്റെൻസിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് വെക്കേണ്ടത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, വൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിബണിന് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റെൻസിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. The size of A4 paper is. A4 പേപ്പറിൻ്റെ സൈസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 148 mm by 210 mm. The first textbook, Handbook of Instructions for the Typewriter, was written by. അതായത് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോർ ദ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, എഡ്വാർഡ് എഫ് ഹണ്ടർഹിൽ ആണ്. വിച്ച് കാരിയേജ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ബ്രീഫ് പേപ്പർ? ബ്രീഫ് പേപ്പറിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാരിയേജ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി 26 carriage. 26-inch carriage ആണ്. Which key is used to bring the blocked type bars back to their normal position? അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം ടൈപ്പ് ബാർ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എന്താവും, ബ്ലോക്കായി പോകും. അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, കീ റിലീസ് കീ ആണ്. The up and down movement of the ribbon at the printing point is. അതായത് ഈ റിബണിൻ്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റിന് പറയുന്ന പേര്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, റിബൺ ത്രോ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സ്ക്വീസിങ് മീൻസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ടൈപ്പ് മോർ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ലെസ് സ്പേസ്. അതായത് ചെറിയ സ്പേസിൽ കൂടുതൽ ലെറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്ക്വീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. An average of dash strokes are taken for one standard word. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഡിന് എത്ര ആവറേജ് സ്ട്രോക്സ് ആണ് എടുക്കാറുള്ളത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 5 ആണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ വേർഡ് ഈസ് നോൺ ആസ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, syllabification. PBX stands for.
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പ്രൈവറ്റ് ബ്രാഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച്. ദ സൈൻ യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഫുട് നോട്ട് ഈസ്. ഫുട് നോട്ടിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈനും. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആസ്ട്രിസ്ക്. അതായത് ആസ്ട്രിക് എന്നുള്ളത് സ്റ്റാർ മാർക്കാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് വെൻ ദ പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് കാർബൺസ് ആർ നോട്ട് ഈസിലി ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ദ ടൈപ്പ് മെഷീൻ വിച്ച് ഫോൾഡർ ഈസ് യൂസ്ഡ്. അതായത് ഈ പേപ്പേഴ്സും കാർബൺ പേപ്പേഴ്സും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫോൾഡറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫോൾഡറാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഫോൾഡർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് കീബോർഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ടൈപ്പിംഗ് ബൈ സെൻസ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ, മെമ്മറൈസിംഗ് ഓഫ് ദ കീബോർഡ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഫിംഗർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓൺ ദ കീസ് അലോക്കേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്. അതായത് ഈ കീബോർഡിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻസ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ്റെ ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ്റെ സെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ കീബോർഡിനെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ കീയും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് പറയുന്നത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ടച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് എന്നാണ്. ഇൻ പ്രൂഫ് കറക്ഷൻ NP സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. 47ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റഡ് ആണ്. 48ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പെൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ്സ് ഓൺ സ്റ്റെൻസിൽ പേപ്പർ. സ്റ്റെൻസിൽ പേപ്പറിൽ സിഗ്നേച്ചേഴ്സിനും ഡ്രോയിങ്സിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് പെന്നാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റൈലസ് പെന്നാണ്. ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടൈപ്പ് ഓൺ റൂൾഡ് പേപ്പേഴ്സ്. റൂൾഡ് പേപ്പേഴ്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ ആണ്. മാക്സിമം യൂസ് ഓഫ് റിബൺ ടൈപ്പ് റിബൺ ഈസ് നോൺ ആസ്. മാക്സിമം യൂസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റിബൺ ഈസ് നോൺ ആസ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി റിബൺ എക്കണോമി. ദ അബ്രീവേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് മെസ്സേഴ്സ് ഈസ്. മെസ്സേഴ്സിൻ്റെ അബ്രീവേറ്റഡ് ഫോം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് M/S ആണ്. വിച്ച് കീ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റീടൈപ്പ് എ ലെറ്റർ ലൈറ്റ്ലി പ്രിൻറ്റഡ് ഓർ ഒമിറ്റഡ്. അതായത് ഒമിറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത ലെറ്ററിനെ നമുക്ക് റീടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് കീയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ബാക്ക് സ്പേസ് കീ ആണ്. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഇസ് കോൾഡ്. അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ്. വിച്ച് സിമ്പിൾ യു ജനറലി യൂസ് ടു ടൈപ്പ് ആൻ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്. ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജനറലി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് @ എന്നുള്ള സിമ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹൗ മെനി സ്പേസ് ഷുഡ് ലീവ് ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രോഗേഷൻ മാർക്ക്. ഇൻട്രോഗേഷൻ മാർക്കിന് ശേഷം എത്ര സ്പേസ് ആണ് വിടേണ്ടത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി 2 സ്പേസ് ആണ്. ഇൻ പ്രൂഫ് കറക്ഷൻ ഹാഷ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ. പ്രൂഫ് കറക്ഷനിൽ ഹാഷ് എന്നുള്ളത് എന്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇൻസേർട്ട് സ്പേസ്. ടച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ്. ഈ ടച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി 9 ഫിംഗർ മെത്തേഡ് എന്നാണ്. ടച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങിന് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റ് പേരുകൾ 9 ഫിംഗർ മെത്തേഡ് എന്നും പിന്നെ പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇവിടെ 9 ഫിംഗർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ലെഫ്റ്റ് തമ്പ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല, ബാക്കിയുള്ള 9 ഫിംഗേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങിന് 9 ഫിംഗർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ. അതായത് ഈ വേർഡ്സിന് എൻഡിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേര്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഹൈഫൺ. അതായത് നമ്മൾ ആ വേർഡ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടുന്ന സൈനാണ് ഹൈഫൺ എന്ന് പറയുന്നത്. 59ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റഡ് ആണ്. 60ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈൽ ടൈപ്പിംഗ് ഓൺ സ്റ്റെൻസിൽ റിബൺ ഈസ് മെയ്ഡ്. അതായത് ഈ സ്റ്റെൻസിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിബൺ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇനാക്റ്റീവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വൈറ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അവിടെ റിബൺ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 61ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റഡ് ആണ്.
ഷോർട്ട് കട്ട് കമാൻഡ് ടു സെൻഡർ എ ടെക്സ്റ്റ്, ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ സെൻഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കമാൻഡ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, Ctrl+E ആണ്. ഇൻ MS Word will print a complete set of first copy, then the second set and so on. Which option is selected? അതായത് MS Wordൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോപ്പി പ്രിൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത സെക്കൻഡ് സെറ്റ് അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കൊളൈറ്റ് ആണ്. ഇൻ MS Word ഫോർമുല ഓപ്ഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ MS Wordൽ ഫോർമുല ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ടേബിൾ മെനു. യൂസിങ് കീബോർഡ് ഹൗ ടു ക്ലോസ് കറൻറ്റ് വിൻഡോ. കറൻറ്റ് വിൻഡോനെ നമ്മൾ കീബോർഡ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, Ctrl+F4. ഡാഷ് സിമ്പിൾസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിഫോർ ടു ഹൈലൈറ്റ്സ് ദ ഐറ്റം ഇൻ എ ലിസ്റ്റ്. അതായത് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസിന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ബുള്ളറ്റ്സ് ആണ്. 67ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റഡ് ആണ്. 68ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് PDF? PDF-ൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഫീച്ചർ ഹെൽപ്സ് യു ടു ഇൻസേർട്ട് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ ക്ലിപ്ബോർഡ് ആസ് ടെക്സ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി ഫോർമാറ്റിംഗ്. അതായത് ക്ലിപ്ബോർഡിലെ കണ്ടൻസിന് നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ആണ്, പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, insert ghosted text behind the content on the page. Which option is used? Insert ghosted text behind the content on the page. Which option is used? Answer option A, watermark ആണ്. The default font used in MS Word. MS Wordൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന default font. Answer option A ആണ്, Times New Roman. Drop cap means. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ്. അതായത് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും വലിയ ലെറ്ററായിട്ട് വരുന്നതിനാണ് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടു ക്രിയേറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അഡ്രസ് ലിസ്റ്റ് വിച്ച് ടെംപ്ലേറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ വേർഡ്. നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സും അഡ്രസ് ലിസ്റ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേർഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടെംപ്ലേറ്റ് ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി, മെയിൽ മെർജ് ആണ്. When we point and click on the start button, dash menu will appear. സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് മെനു ആണ് വരുന്നത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, പോപ്പ് മെനു ആണ്. വാട്ട് ഡസ് Ctrl+= key എഫക്റ്റ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്. ഹൗ വിൽ MS Word will respond in repeated word? റിപ്പീറ്റഡ് വേർഡിൽ MS Word എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, എ റെഡ് വേവി അണ്ടർലൈൻ ദ റിപ്പീറ്റഡ് വേർഡ്. അണ്ടർ ദ റിപ്പീറ്റഡ് വേർഡ്, റിപ്പീറ്റഡ് വേർഡിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു റെഡ് വേവി അണ്ടർലൈൻ ആണ് വരിക. ടാബ് സ്റ്റോപ്പ് പൊസിഷൻ കനോട്ട് ബി ദ ഫോളോയിങ് അലൈൻമെൻറ്റ്. ടാബ് സ്റ്റോപ്പ് പൊസിഷൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് അലൈൻമെൻറ്റിലാണ് വരാത്തത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി, ജസ്റ്റിഫൈ അലൈൻമെൻറ്റ്. ഹൗ ടു യൂസ് ഫോർമാറ്റ് പെയിൻറ്റർ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ്. ഫോർമാറ്റ് പെയിൻറ്റർ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ബൈ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ലോക്ക് ഫോർമാറ്റ് പെയിൻറ്റർ ഐക്കൺ. ബഗ് മീൻസ്, ബഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, എ ലോജിക്കൽ എറർ ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം. If you move the mouse pointer over an icon, you find information about this icon in a small rectangular box. This information is called. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ടൂൾ ടിപ്പ് ആണ്. ഫുൾ ഫോം ഓഫ് URL ഈസ്. URLൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ആണ്. The following device is used to connect two systems using different protocol. അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിവൈസിൽ രണ്ട് സിസ്റ്റം, ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉള്ള രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഗേറ്റ് വേ. ഓക്കെ, ഗേറ്റ് വേ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കറക്റ്റിംഗ് എറേഴ്സ് ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം ഇസ് കോൾഡ്.
പ്രോഗ്രാംസിലെ എറേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് പറയുന്നത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഡീബഗ്ഗിംഗ് ആണ്. ദ ഗാർബേജ് കളക്ടർ എന്താണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കളക്ട്സ് ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ഏരിയാസ് ഓഫ് മെമ്മറി. ദ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പാരിസൺസ് ഇൻ സീക്വൻഷ്യൽ സെർച്ചിൽ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പാരിസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, n+1/2. www ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് മോഡൽ? വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഏത് മോഡലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ. ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, വിൻഡ് സർഫ് ആണ്. ഇൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ഹൈഡിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പോണൻറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ എൻട്രി ഈസ്. In OOPS, hiding individual components of an entry is. Answer option A ആണ്, encapsulation, the output of a lexical analyzer. Answer option B, a stream of tokens. Which operation is commutative but not associative is? Answer option A, NAND ആണ്. Examples of system programs includes. Answer option D, all of the above. Large collection of files is known as. Answer option C, database. To transfer electronic mail from one machine to another, the following TCP/IP protocol is used. Answer option B, SMTP ആണ്. The following topology has highest reliability. Answer option A, mesh ആണ്. Verification is a process of. Answer option B ആണ്, authentication. The following is the unstable sorting method. Answer option C, heap sort ആണ്. 1 GB is equal to. Answer option D, 1024 MB ആണ്. Which ports connect special types of music instruments to sound cards? Answer option C, MIDI. Dirty bit is used to show the. Answer option A, page that is modified after being loaded into cache memory. HTTP stands for. Answer option D ആണ്, hypertext transfer protocol. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.